ಏಳನೆಯ ದಿನದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಾನೇ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को। और और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದರು. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಸೂದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸದನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು 6 ತಾಸು ಅಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ 8 ತಾಸು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಗಲಿ 8 ತಾಸು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 ತಾಸು ಬೇಕಿದ್ರೆ 10 ತಾಸು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರಂದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಹೆಸರು. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತಂದಾಗಲೂ ಇದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದರು. ಏನಾಯ್ತು ಆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ? ಈ ಕಾನೂನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. This important piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill. Honorable Prime Minister is not there. Home Minister is not there. So before starting the bill, we need a clarification from the government. पर रखे जाने वाले कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था। फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमें चीफ व्हिप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया। तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट, मैं सदन में कहता हूं वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है। एक बार मिल करके तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है सरकार। आप कितने आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? इसलिए मैंने क्रमवार बोला। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. But governance is not
done by headlines. Governance is measured by outcomes. So what is the outcome? So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression, parents pushed into debt, dreams pushed into uncertainty. Sir, the BJP government calls itself a government of New India. Sir, young India today asked only one question. If this is New India, why do our examination paper leaks? Sir, if this is our New India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Every year, the government promises a new system. Every year, students get the same old scandal. The names of examinations change. The names of victims change. और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनके ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 2024ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಬಂದರು. ಈ ಕಾನೂನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗುವವರ ಮೇಲೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ಎಸಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಏನು ಎಸಗಿತು ಮರ್ಮಾಘಾತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. 2024ರ ನೀಟ್ PG ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ 45 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, 44 ಜನ ಈಗ ಬೇಲ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 8 ತಾಸು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೊಂದು ತೂಕ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾದಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದಪ್ಪ. ಏನೋ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲಿನ ಮಾತು. ಏನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆನಾರು ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. 6 ದಿವಸ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, 6 ದಿವಸ ವೇಸ್ಟು. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ CJP ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಜೋರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವತ್ತೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರುಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಂಗೂ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಅದೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ VD ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KPSC ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋವು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಾ? DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂದರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. रखना चाहता हूं अध्यक्ष जी,
आपके अनुमति से 2 वाक्य में कन्नड़ में बोलता हूं. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಗರಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ, ಯಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವತ್ತವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ಇವತ್ತು MP ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು 2 ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.